अच्छा राजे आप स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप तो आप कल आ गए सीगे, थोड़ा जिहा डिटेल नाल आपां पढ़िया होया भी सीगा। हुण एक थ्योरम कल आपां कीती सी, ओह तुसीं आप पढ़ लिओ, एक कर ली सीगी। हुण दूसरी थ्योरम मैं करवाउण लगा। अपने कोले थ्योरम 2.4.3 ये थ्योरम आपां करदे हां। एच सब ग्रुप आ, लैट एच बी a subgroup of a group G, then the following statements are equivalent। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ मतलब एक दूजे ते डिपेंडेंट आ। पहली स्टेटमेंट है जिहड़ी वो की है, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो दूसरी स्टेटमेंट की है, जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी। तो तीसरी तीन स्टेटमेंट्स है, जी एच इज इक्वल टू एच जी। तिने स्टेटमेंट्स बहुत सौखियां ही हैं राजे। आपां इक्विवेलेंट का मतलब की हुंदा, जे पहली होल्ड होगी तो दूसरी होल्ड होगी, जे दूसरी होल्ड होगी तो तीसरी होल्ड होगी। पहली नाल दूसरी, पहली मान लांगे ये प्रूव करांगे, फिर ये मान लांगे ये प्रूव करांगे, फिर ये मान लांगे ये प्रूव करांगे। सो ये तिने ही स्टेटमेंट्स एक दूजे के इक्विवेलेंट है, ये चीज़ आपां शो करनी है। सो शुरू करो। सिंस पहली मान ली, लेट 1 इज़ ट्रू, प्रूव की करना, टू प्रूव सैकेंड इज़ ट्रू। ठीक है, ये चीज़ होंदी है, आप ये चीज़ प्रूव करनी है। अच्छा जो ये मान लिया तो मतलब की है, ये चीज़ ट्रू होगी। यदा मतलब की है कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग करूगा एच नू फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी फॉर ईच एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है जी, इन्नी अपने को चीज़ आ गई। अच्छा हुण देखो, जे मैं इधर एलीमेंट देखा जी एच जी इनवर्स, ये किहो जिहा एलीमेंट होगा, एक कुछ H1 होगा, H1 बिलोंग करता कैपिटल एच नू। ठीक है जी, हुण यह जिहा ही एलीमेंट होगा ना राजे। देखो एक चीज़ है, ये एलीमेंट किहदा बन गया, जी एच जी इनवर्स का। ये एलीमेंट किहदा बन गया, एच का। सो पहली प्रॉपर्टी का नाल ही प्रूव हो गई। वैसे इहनूं प्रूव करन दे होर बहुत तरीके सी। इहदे चों एलीमेंट लेना सीगा, इहदे च पहुँचाउणा सी, वो इत्थों तो सीधा ही होई जांदा, ते दूसरा एच इहदे च चला गया। जिवें वैसे तो इदां भी आपां कर सकते हैं, मैं जे इहदा अपने वल्लों जे प्रूफ करना हुंदा, मैं इहदा थोड़ा जिहा बदल के प्रूफ इदां कर सकदा सी। इसे प्रॉपर्टी का आपां पहलां इहनूं इहदे च कंटेन करवाउणा सी, है ना, एच च, फिर एच नूं इहदे च कंटेन करवाउणा सी। किवें कर सकते सी इस चीज़ नूं? हुण सब तो पहलां इहदा कोई एलीमेंट लैंदे, इहदा एलीमेंट किहो जिहा आउणा सीगा, इहदा एलीमेंट इहो जिहा ही आउणा सी, जी एच जी इनवर्स। तो ये एलीमेंट है जिहड़ा पता ही आपां नूं, ये देखो दिता पिया किहनूं बिलोंग करूगा, जी एच जी इनवर्स, ये तो बिलोंग करूगा ही एच नूं। सो इत्थों पहला पार्ट तो सीधा ही हो गया सीगा। एक बार दूजे पार्ट वास्ते आपां की करना सी, दूसरे पार्ट वास्ते जिवें मान लो आपां हुण की प्रूव करना सीगा, इत्थे इत्थे कर दिना तुहानूं जस्ट समझाउण वास्ते कि जी एच जी इनवर्स आ जिहड़ा, इनू कंटेन करवाउणा सी ना, एच नूं कंटेन करवाउणा सी जी एच जी इनवर्स च। ठीक है, इहदा उल्ट। तो इहदे वास्ते की करना पैना सीगा राजे, एक चीज़ ये देखो, जिवें ये प्रॉपर्टी अपने को लिखी है गिवन है ना, 1 इज़ ट्रू, तो हरेक जी वास्ते जे जी की जगह ते जे मैं जी इनवर्स लिखदा, जी नूं चेंज करदा, जी नूं चेंज करदा जी इनवर्स, तो ये एलीमेंट किहदा बनूगा, ये भी तो जी का ही बनूगा। जी के हरेक एलीमेंट वास्ते एक कंडीशन ट्रू है। सो जी की जगह ते मैं जी इनवर्स करदा तो की होऊगा, कल भी आपां कीता सी, ये बन जूगा जी इनवर्स एच जी इनवर्स दा इनवर्स। की बन जूगा ये, जी इनवर्स एच जी बिलोंग करता एच नूं फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी फॉर ईच एच बिलोंग्स टू एच। सो जी फस्ट प्रॉपर्टी आ वो नवे तरीके नाल इदां लिखी जाऊगी, है ना।
अच्छा हुण एक चीज़ देखो, जे मैं ये पार्ट प्रूव करना ना, ये रफ काम आ, तुसीं भावें इन्ना की कर दिओ, जस्ट वैसे डिस्कस कर रहे तुहाडे नाल। जे मैं ये एलीमेंट लैके ये पहुँचाना होवे, किहो जिहा एलीमेंट लाऊंगा। हुण अपने कोल ये रिजल्ट लिखिया होया, ये एलीमेंट लो, मान लो H1 एलीमेंट ले लिया तुसीं H चों। H1 नूं एक चीज़ ध्यान नाल देखो, H1 नूं मैं इदां लिख सकदा H1 नूं, H1 जिहड़ा है इहनूं मैं G इनवर्स H1 G इनवर्स इदां लिख सकदा। देखो G नाल G इनवर्स कैंसल हो जाऊगा, फिर G नाल G इनवर्स कैंसल हो जाऊगा, बचूगा की H1, इदां लिख सकदा। ये एलीमेंट किहदा, देखो ये कंडीशन जिहड़ी आपां नवीं बनाई आ उहदे तो पता लगदा ये एलीमेंट किहदा। ये एलीमेंट हैगा H दा, देखो G इनवर्स अगे लिखिआ विचाले H दा एलीमेंट आ पिछे G इनवर्स अगे लिखिआ विचाले H दा एलीमेंट आ पिछे G। ये एलीमेंट H दा, अगे की लग्या होया G, पिछे की लग्या होया G इनवर्स। देखो H1 आ जिहड़ा किहदे च चला गया G इनवर्स। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई, इत्थों मैं ये चीज़ लिख सकदा। पर तुसीं इन्ना नहीं करना, तुसीं बस इत्थों चक्को H1 ये बराबर आ गया, ये एलीमेंट H का हो गया, ये एलीमेंट G इनवर्स का हो गया, प्रूव हो गया जिन्ना कि बुक च कीता है। अच्छा उस तो अगे चलो सैकेंड पार्ट की आ, आपां नूं दिता होया गिवन 2 इज़ टू ट्रू हो गई। हुण मतलब की है G इनवर्स इज इक्वल टू H आ फॉर ईच G बिलोंग्स टू G। प्रूव की करिए, GH इज इक्वल टू HG। किवें प्रूव करिए इहनूं? हुण देखो आप ज़्यादा लंबे चक्कर च नहीं पैना, इत्थे जिवें तुहाडी किताब वाला कर रहा ना आई कर दो, ठीक है। GH प्रूफ, इधर GH G इनवर्स लग्या होया, इधर H दे बराबर आ, दोवें पासे G नूं प्रोडक्ट करता इहने। वैसे ऐ मैनूं वधिया नहीं लगता, ऐ प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए सी, पर तुहाडी बुक वाला कर रहा तो इस करके तुसीं भी कर दो, ठीक है। अगले स्टैप ते की आऊगा, वैसे ट्रू हुंदी आ, ऐ कर सकते हैं आपां, पर ये इन्ना ज़्यादा पहलां डिस्कस करे ना ये एक चीज़ बई ये चीज़ हमेशा ही हुंदी आ, आपां ऐ कर सकते हैं। आपां कित्थे सिੱਖਿਆ ये चीज़, ਇਹਦਾ एक बकायदा रिजल्ट बना लेना चाहिए सी तुहाडी किताब वाले नूं भी इदां हुंदा, फिर उस तो बाद सीधा आपां ये चीज़ प्रूव करते रहंदे। अच्छा G नूं G नाल कैंसल करता, ये की बन गया GH इज इक्वल टू HG, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट आ जिहड़ा, देखो थर्ड स्टेटमेंट अपनी किताब 'च देखो, ये थर्ड सी ये ट्रू हो गई। अच्छा हुण तीसरे केस की है, थर्ड नूं ट्रू मन्नो 1 प्रूव करो, थर्ड ट्रू मान ली, टू प्रूव 1। हुण इहदे च की है राजे, ये तो हो गया। देखो थर्ड ट्रू की है, गिवन की हो गया अपने कोले GH इज इक्वल टू HG। प्रूव की करना, GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ईच G बिलोंग्स टू G H बिलोंग्स टू H। ये तो आप कल ही प्रूव किया। H जे नॉर्मल सब ग्रुप हो तो ये थ्योरम जी, ये किहड़ी थ्योरम हो गई, ये पूरे का पूरा पार्ट आ जिहड़ा आपां तुसीं की करोगे इत्थे मैं तुहानूं दसदा। थ्योरम 2.4.2 का ये जिहड़ा कन्वर्स पार्ट तो उपरला पार्ट आ, है ना, कल्ला ये तुहाडे बुक पई है, कल्ला ये वाला पार्ट इत्थों लैके ये वाला पार्ट आ जिहड़ा उपरला वो चक के प्रूव कर देना। देखो वही GH इज इक्वल टू HG दिता होया ना, तो प्रूव की किया होया GH G इनवर्स बिलोंग्स टू H, यही प्रूव कर देना तुसीं। फिर थ्योरम 2.4.2 का पहला पार्ट प्रूव कर दिओ इत्थे, ये आपे कर लिओ, ये कल करवाता सीगा मैं, ठीक है। हुण मेरे दिमाग 'च एक चीज़ आ रही है भी आपां ये प्रूव करके देखीए अपने वल्लों ही कि इदां आपां ये G है जिहड़ी दोवें पासे जिवें अप्लाई कीता सी ऐं कर सकते हैं। जे आपां देखीए H की है, H इत्थे एक सब ग्रुप है ना, करके देखते हैं ट्राई अपने वालों, एक्सट्रा काम ही सही, वैसे ये पेपर 'च नहीं आना, फिर भी कोई गल नहीं। जे अपने को GB एनी ग्रुप दिता होया है ना, एंड H इज़ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि अगली बार फिर आप बेफिक्री ना लाई जावांगे, सब ग्रुप ऑफ G। टू प्रूव आपां की करना, इफ H इज इक्वल टू HB जे हैगा, टू प्रूव HA B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये चीज़ ट्रू होगी, ये आप प्रूव करके देखते हैं। मतलब B नूं इधर ले आए आप, HA B इनवर्स इज इक्वल टू H, ये चीज़ ट्रू होगी। देखो किवें करिए प्रूव, वैसे ये बुक च नहीं है, नॉट इन बुक,
तो बुक वाला ये पेपर च नहीं आना, फिर भी आप करके तो देखिए ना, बी नूं इधर अप्लाई कर सकते हैं सीधा, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो ये चीज़ नूं आपां वरत लांगे किते ना किते, इहदे चों एलीमेंट लो एक, तो इहनूं एच च पहुँचदा करिए, एक्स की आऊगा एच ए बी इनवर्स, की ये हुण एच च जा सकदा, एक्स एलीमेंट किहदा एच ए बी इनवर्स का, आपां नूं इहनूं वरतना पैना। एक मिनट, एक मिनट वेट करो। देखो राजे मैं एक बार पूरा लिख के प्रूफ किया, मेरे अकॉर्डिंग वधिया ये हो भी सकता, तो इहनूं याद भी रखियो। हुण आपां अगली बार आई अप्लाई कर दिया करना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਥਿਊਰਮ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਐਚ ਕੋਈ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਏ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੋ, तो सच दैट किस तरह के एलीमेंट होण, एच ए एच बी के बराबर होए, एच ए एच बी के बराबर होवे। कि मैं ये रिजल्ट की है कि बी नूं इधरले पासे लिया सकते हैं आपां इनवर्स, बी नूं इधर लिया के उधर की रह जूगा एच, ये चीज़ प्रूव की है। वैसे देखने च ओबवियस लगता, पर इन्ना ओबवियस होंदा नहीं, जे ओबवियस होंदा मैं प्रूव नहीं सी करना। अगे भी आपां गल कीती सी भी आए आपां कर सकते हैं, बी नूं उधर लियाओ, याद कर लिया करो, है ना, पर आपां प्रूव करके देखते हैं। देखो ये चीज़ प्रूव करनी है, ये एलीमेंट लैके ये पहुँचाना, ये एलीमेंट लैके ये पहुँचाना। ये एलीमेंट लिया मैं एच ए बी इनवर्स, एक्स किहो जिहा बन गया एच ए बी इनवर्स, यही जिहा ही होगा ना, एच स्मॉल एच एलीमेंट किहदा होगा एच का। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखो, जिहड़ा एच एलीमेंट आ ये किहदा एच का, उहदे नाल ए प्रोडक्ट करूँगा, किहदा एलीमेंट बन जूगा एच ए का। एच ए किहदे बराबर आ देखो लिखी हुई एच बी दे। सो अल्टीमेटली एच ए किनू बिलोंग कर गया एच बी नू, पर एच बी च एलीमेंट किहे जे एच टू बी एच थ्री बी एच थ्री, मतलब एच दे वो एलीमेंट जिन्हां नाल बी लगी हुई है, इसदा मतलब एच ए भी कुछ इहो जिहा ही होऊगा, क्योंकि एच ए का एलीमेंट की है, एच ए एलीमेंट एच बी का बन गया, ये तो इहो जिहे पए आ, सो एच ए भी कुछ इहो जिहा ही होऊगा। हुण ये एच ए की वैल्यू है जिहड़ी ये आई है, इहनूं नोट करके रख लो, एक्स ए आ शुरू च जिहड़ा लिया सी, इहदे च एच ए ते ब्रैकेट पा ली, क्योंकि मेरे को एच ए की वैल्यू आई हुई है एच टू बी, वो वैल्यू चक के इत्थे भरती एच ए की ये वैल्यू, बी नाल बी कट्टिया गया, की रह गया एच टू एलीमेंट किहदा एच का। देखो एक्स आ जिहड़ा अल्टीमेटली किहदे बराबर बन गया एच टू दे, ते एच टू किहदा एलीमेंट है एच का। सो एक्स एच टू के बराबर है, वो एच का एलीमेंट है, सो एक्स एच का एलीमेंट बन गया। एलीमेंट लिया किहदे चों सी एच ए बी इनवर्स चों, पहुँच किहदे च गया एच च, एक पार्ट हो गया एच ए बी इनवर्स एच च कंटेन कर गया। हुण मैं इहदे चों एलीमेंट लैके इहदे च पहुँचाउणा, सो इहदे चों एच थ्री एलीमेंट मैं चक लिया, एच थ्री नूं मैं इदां लिख सकदा एच थ्री बी बी इनवर्स, बी ना बी कट्टिया जाऊगा, यही रह जाऊगा। हुण एच थ्री बी है जिहड़ा एलीमेंट किहदा बन गया, ये एच बी का, एच बी का एलीमेंट है, एच अगे एच लग्या पिछे बी, सो एच बी इहदा एलीमेंट। हुण एच बी किहदे बराबर आ एच ए दे, ठीक है जी, आपां नूं दित्ता होया। सो इसदा मतलब एच थ्री बी किहो जिहा होऊगा, कुछ एच फोर ए वर्गा होऊगा, क्योंकि एच थ्री बी अल्टीमेटली तो एच ए दे अंदर ही चला गया ना, इत्थों एक एच बी ये बराबर आ, तो ये तो एच बी नूं बिलोंग करता सी, एच ए नूं बिलोंग कर गया। सो एच थ्री बी एच ए नूं बिलोंग कर गया। सो एच थ्री बी किहदे बराबर आ गया एच फोर ए दे। हुण ये वैल्यू नोट करके रख लो, ये चक के इत्थे भर दो, एच थ्री किहदे बराबर आ गया एच थ्री बी की वैल्यू की आई हुई है एच फोर ए, ठीक है। एच फोर नूं एक पासे कर लिया, ए बी इनवर्स नूं दूजे पासे कर लिया, ए एलीमेंट किहदा एच का, नाल की लग्या होया ए बी इनवर्स। सो एच थ्री किहो जिहा बन गया, किहदा एलीमेंट बन गया एच ए बी इनवर्स का, लिया कि दसो जी एच चों, तो ये पहुँच गया। सो ये ठीक आ, मैं जस्ट अपनी सैटिस्फैक्शन नूं कीता रिजल्ट, ये तुसीं भावें ना करियो, स्टेटमेंट ये दिमाग 'च रख लियो भी बी है जिहड़ी उहनूं चक के उधर लिया सकते हैं आपां, कोई एडी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिहड़ा तुहाडा रिजल्ट आ ये थ्योरम ये भी ऐं कीता इहने, अपना जिहड़ा जी इनवर्स है अपनी मर्जी नाल अपलाई करी जांदा, किते किधर। सो बहुत वधिया रिजल्ट आ, फिर आपां कर सकते इदां, ठीक है। अगे देखो थ्योरम, जिवें इन्होंने थ्योरम दी है 2.4.4, एच के टू सब ग्रुप्स है, एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है जी। ये कहता इफ एच इज़ नॉर्मल इन जी,
ਦੈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਚ ਕੇ ਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ। ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਐਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇ ਐਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਥਿਓਰਮ 2.1.8 ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਐਚ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਇਨ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਐਚ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਚ ਹੋਊਗਾ ਫॉर ਈਚ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ, ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ ਏਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਕੇ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਲਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਚ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਚ ਆਊਗਾ ਫॉर ਈਚ ਕੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਐਚ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸੈਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਐਚ ਕੇ ਐਚ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਲਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ। ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ, ਤਾਂ ਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਡ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਐਚ, ਸੌਰੀ ਕਾਫੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 2 ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ, ਐਚ ਅਤੇ ਕੇ। ਐਚ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ H1 ਅਤੇ H2 ਆ, ਕੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ K1 K2। ਐਚ ਕੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ H1 K1 H1 K2 H2 K1 H2 K2, ਇਹ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ H1 K ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ AH, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ A ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ H1 ਲਾਓ, ਕੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ K1 H1, ਕੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ H1, ਸੋ K2 H1। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ H1 K ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ HK, ਇਹਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈੱਟ ਆ BK, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ BK K ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ HK 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ BH ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੇ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਸਬਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਬਸੈੱਟ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ H1 K ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ K ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ H ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ H2, ਸੋ ਇਹਨੂੰ H2K ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ K ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ H2 ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ H2K, ਇਹ H1K, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ H1K ਆ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ H2K ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ HK ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ H, ਛੋਟੀ H ਆ ਇਹ, ਵੱਡੀ K ਆ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ h ਐਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੂਰੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ HK ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ HK ਕਿਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸੈੱਟ, ਮੂਰੇ ਸਮੋਲ h ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, H1 ਤੇ H2 ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, H ਦੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ, H ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ K ਤੇ ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ A, ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹ H ਦੇ, ਸੋ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ H, ਜਾਣੀ ਕਿ HK ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, KH ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, KH, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ K ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ H, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਿਆ H ਲਾਤਾ, ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਆਊਗਾ, A, ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ K ਨੂੰ, ਸੋ KH ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, AH ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। AH ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ HK ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ HK ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ HK ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੂਰੇ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੂਰੇ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕੋਲੇ H ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੂਰੇ H ਲਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, A K ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ K ਦਾ ਲਾਤਾ, HA ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ HK ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ KH ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ K ਲਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਆਊਗਾ, A ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ, H ਨੂੰ, ਜੋ H ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ A1 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, A1 A2 ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ KH ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ HB BH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਫॉर ईच B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, HB BH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਫॉर ईच B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ K, ਕਿਉਂਕਿ K ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ G 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HK, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। HK ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, B ਕਿਹਦਾ, H ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, HB, B ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, K ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ HK ਬਣੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ H, ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਮੈਂਟ K ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ HK ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ K ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ HB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ BH ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ B ਫॉर ईच ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ K ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ H, ਮੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, K ਦਾ, ਸੋ HK ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ, KH ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, HK ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G। ਸੋ ਐਡਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ 2.1.8 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ HK ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, HK ਨੂੰ KH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਸੀ ਵੀ HK ਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਕੇ HK ਨੂੰ KH ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਐਚ ਕੇ ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਥਿਓਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, 2.1.8 ਸੀ। ਆ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੂਵ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਐਚ ਕੇ ਨੂੰ ਕੇ ਐਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਚ ਕੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ 76 ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਕੇ ਨੂੰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਥਿਓਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਲੈਟ ਐਚ ਐਂਡ ਕੇ ਬੀ ਬੋਥ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਚ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਐਚ ਕੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਚ ਅਤੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਦੋ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਐਚ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਐਚ ਬਾਈ 1 ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਚ ਕੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਬਸੈਟ ਆ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਐਂ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ 1 ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਐਚ ਇਜ਼ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਨਾਓ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਚ ਕੇ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਲੈਟ ਜੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ ਐਚ ਕੇ ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਪਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਐਕਸ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੀ ਐਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਰਾਜੇ
ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਐਚ ਕੇ ਜੀ ਇਨਵਰਸ, क्योंकि एक्स ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब एक्स ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ एच के, ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। एच ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ कैपिटल एच ਨੂੰ, ਸਮੋਲ के ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ कैपिटल के ਨੂੰ। सो ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, जी एच ਇੱਥੇ जी ਇਨਵਰਸ ਤੇ जी ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी एच जी ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, जी के जी ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, एच की है नॉर्मल। सो ये एलीमेंट आप जे एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो यह फिर एच नूं बिलोंग करूगा ना, आप एक थ्योरम की सी। सो ये एलीमेंट किहदा बन गया, एच का। हुण ये एलीमेंट जी के जी इनवर्स, क्योंकि के नॉर्मल आ, सो ये प्रॉपर्टी के वास्ते भी होल्ड होगी। फॉर ईच के बिलोंग्स टू की, फॉर ईच जी बिलोंग्स टू जी, ये एलीमेंट आ जिहड़ा ये किहदा बन गया, के दा। सो ये एलीमेंट के दा बन गया। सो अल्टीमेटली आप जी एक्स जी इनवर्स किहदे च बिलोंग करता, एच के च प्रूव हो गया। सो एच के नॉर्मल हो गया। अगली थ्योरम देखते हैं, अगली थ्योरम देखते हैं आप। इन्हां ने की किया होया, भी बहुत वधिया थ्योरम आ। जे नॉर्म हुण आप नॉर्मल सब ग्रुप, आप कल मैं तुहानूं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 मैं कल तुहानूं रिजल्ट दसे सीगे। एग्जाम्पल 2 करते हैं, पहलां एग्जाम्पल 2 करते हैं। कल आप एक दो रिजल्ट डिस्कस किए सी कि नॉर्मल सब ग्रुप कितना वधिया ग्रुप आ। सो हुण आप सारे रिजल्ट इस वास्ते ही प्रूव कर रहे हैं भी नॉर्मल सब ग्रुप शो हो जाए। इफ एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ इंडैक्स 2 इन जी, इंडैक्स तुहानूं पता की है, दैन एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब जस्ट इंडैक्स एच सब ग्रुप दिता होया। सो नॉर्मल वास्ते इत्थे आपां नूं हुण सब ग्रुप शो नहीं करना पैना, सब ग्रुप तो दे ही दिता, जे ना दिता हुंदा फिर पहलां वो प्रूव करना सीगा। हुण आपां नूं की दिता होया, गिवन बुक तो देख के करियो राजे, मैं प्रॉपर वर्डिंग नहीं लिख रहा क्योंकि इन्ना टाइम नहीं है, अज वैबीनार भी एक लाउणा मैं। इंडैक्स आ जिहड़ा इहदा की आ गया 2 आ गया, ਇਹਦਾ मतलब की है, नंबर ऑफ कोसैट, नंबर ऑफ राइट कह लो लैफ्ट कह लो कोसैट्स ऑफ एच इन जी किन्ने आ, 2 आ, चाहे लैफ्ट होणगे चाहे राइट होणगे। ठीक है, तो आपां प्रूव की करना, एच नूं एच इज़ नॉर्मल। सो ये वास्ते की करिए, आपां एक चीज़ प्रूव करांगे मैं, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। ये चीज़ आप प्रूव करते हैं। बहुत सारिया थ्योरमां अपने नॉर्मल सब ग्रुप शो करने वास्ते, पर आप किते तो प्रॉपर्टी ला लैंने आ, किते जी एच जी इनवर्स वाली है ना, किते आप एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच ला लैंने। हुण ये चीज़ मैं शो कर लगा। इत्थे केस 1 आ राजे, केस 1 की है, जे एक्स एच नूं बिलोंग करता हो, ये एक्स आ जिहड़ा मैं इत्थे लिया जी दा एलीमेंट, ये एच नूं बिलोंग करता होवे, फिर की होऊगा, एच एक्स किहदे बराबर आ जाऊगा, एच दे, तो एक्स एच की एच एक्स की बराबर आ जाऊगा, वो भी एच दे, एक्स एच दे, क्योंकि इसे क्लास का स्टूडेंट है, सो क्लास के अंदर ले जाएंगे आप। ये दोवें बराबर आ तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच भी बराबर आऊगा, प्रूव हो गया। केस 2, जे एक्स बिलोंग नहीं करता एच नूं, तो एक चीज़ इत्थों क्लीयर होंदी है अपने कोले कि एच एक्स एच नॉट इक्वल टू एच होगा, क्योंकि जे एक्स एच दे बराबर हो जाता तो यदा मतलब की हो गया सी भी ए एच के बराबर आ, ये स्टूडेंट है, इन्हें अंदर ले गया, मतलब एक्स एच क्लास में बिलोंग करता होगा। आप एग्जाम्पल की सी ना इदा करन दी, एक्स एच इक्वल टू एच होंदा जे एक्स एच में बिलोंग करता हो। इफ एंड ओनली इफ ये बिलोंग करता नहीं, यदा मतलब ये क्लास के अंदर भी नहीं ले जाया जाऊगा, ये इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो ये फिर क्लास के अंदर किवें चला जाऊगा। सो ये एक्स एच के बराबर नहीं होगा। तो एक होर चीज़ आ, फिर एच एक्स आ जिहड़ा वो भी एच के बराबर नहीं होगा। ये राइट को सैट है, ये लैफ्ट को सैट है राजे। एक चीज़ आप प्रूव की हुई है, जिमें अपने को 2 डिस्टिंक्ट आर 2 डिस्टिंक्ट लैफ्ट को सैट हो गए है ना, एंड आप कीता सी कि जिन्ने भी लैफ्ट होण चाहे राइट होण, जदों उन्हां दी यूनीअन करदे की बनदा, जी बनदा, समझ लगी। तो दूसरे पासे एच एक्स ते एच ये किहड़े हो गए, आर डिस्टिंक्ट
ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਚ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਕੋਸੈਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਐਚ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਚ ਐਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਚ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਇੱਕ CD ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਐਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਐਚ ਨਾਲ ਐਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਚ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਐਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਐਚ ਐਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ। ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸ ਐਚ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਐਚ, ਐਚ ਘਟਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਐਚ ਘਟਾਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਚ ਐਕਸ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਚ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਐਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ ਐਚ ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ, ਕੀ ਬਚਿਆ, ਐਚ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਚ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਚ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਚ ਐਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਦੀਸ ਟੂ ਕੇਸ ਐਚ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ।